Welcome to my YouTube channel Self Study 2.0. আজি আমি NEP syllabusৰ মতে AECC syllabusৰ So Many Oaks নামৰ কবিতাটো সুজাতা ভাটে লিখিছে। সেই কবিতাটোৰ আজি আমি কুৱেশ্যন আনসাৰসমূহ আলোচনা কৰিম, লগতে সামাৰিও পঢ়িম। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো সামাৰি So Many Oaksৰ, তো মই অলপ পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে বুজি যাবা। The poem So Many Oaks present the relationship between the human society and that of nature. Ancient oak forest. The poet Sujata Bhatt tries to present the complex human society, human behavior, and its effect on our surroundings world. The ancient oak forest with its ecosystem bears much significance as it has a long history of belongingness. Belongingness gives birth to confidence and responsibility. Unfortunately, amid such sacred objectives, there is always an evil power, a destructive force, such which, like force, always tries to demolish the deep-rooted culture. Society goes on carrying both vices and virtues in its bosom. There are war and conflicts, but at the same time, there isn't life in it. This is why amidst the ancient oak forest with evil forces luring here and there is still the clean and white windowed house where lives the mother. The woman is the mother of 5 martyrs, hence the embodiment of tolerance, optimism and audacity. তো মেইনলি ইয়াতে আমি এইখিনি কৈছে প্ৰথম পেজত আমি দেখা পাওঁ যে কেনেকৈ মানুহ আৰু নেচাৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে, আমাৰ ছ'চাইটি আৰু নেচাৰৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। আৰু ইয়াত ওক গছডালক মানে এটা মেটাফৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গতিকে পিছৰ পেজটো তোমালোকে চাই থাকা। The clean and white window signifies the rays of hope that come through it. It is the hope that still keeps the society firmly from breaking down. Like the deep-rooted oak trees, there is also perennial rooted in the minds of the community. These are not easy to sense. The speaker with her forward mindset is not to one be attached with such values. Therefore, she wants to fly from like deer like the birds. But she repents that being a mammal, she does not have feathers. Speaking about the complex human behavior, the poet further makes contrast between willingness and capability to act according to be perception. Such differences in approach among human beings are further established through the use of color symbols. The speaker says that in her garden she has 2 palm trees. তো ইয়াত কবিয়ে ইয়াকে কৈছে, মানে চব মানুহৰে নিজা নিজা থিংকিং আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ছ'চাইটিত বহুতে বেয়া থিংকিং কৰে। তো কবিয়ে মানে ইয়াকে কৈছে যদি তেওঁ মানে এই বেয়া থিংকিংবোৰ বেয়া পায় আৰু সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে। তেওঁ কৈছে যদি তেওঁৰ চৰাইৰ দৰে পাখি থাকিল হয়, তেওঁ এনেকৈ এই বেয়া থিংকিঙৰ পৰা মানে মুক্ত হৈ ওপৰলৈ উৰি যাব বিচাৰে। গতিকে কিন্তু তেওঁ পিছত এইও অনুভৱ কৰিছে যে এইটো ইমান সহজ কথা নহয়, কাৰণ তেওঁৰ চৰাইৰ দৰে পাখি নাই আৰু মানুহৰ বেয়া থিংকিংবোৰ এদিনো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো বহুত টান কথা। তাকে ইয়াত কবিয়ে কৈছে। The plum tree itself is a symbol of hope and resilience. The practical color of the heart globes also indicate that the speaker herself a practical individual, and therefore we can come to the conclusion that both ancient value system and its contrasting forces left the poet unhappy one. মানে ইয়াত কবিয়ে ইয়াকে বুজাইছে যে তেওঁৰ গাৰ্ডেনত যোনডাল প্লাম ট্ৰী আছে সেই দুডালে ইয়াকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, মানে আশা আৰু ইচ্ছা এইবোৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। আৰু যোনটো প্ৰেক্টিকেল কালাৰ আছে তেওঁৰ যোনটো ঘৰৰ হাত মানেটো ঘৰ হয় ন, তো সেই ঘৰৰ যিটো কালাৰ আছে সেইটোৱে ইয়াকে বুজায় যে মানে কবিও এজন নিজে এনেকুৱা ব্যক্তি, প্ৰেক্টিকেল ব্যক্তি। গতিকে শেষত আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে কবিয়ে পুৰণা যোনটো আদৰ্শৰ নীতি আছে বা যিবোৰ ছিষ্টেম আছিল সেইবোৰৰ সৈতে কবিয়ে মানে ইমান ভাল নাপায়, কাৰণ মানুহবোৰে সদায় বেয়া থিংকিঙৰে মানুহক জাৰ্জ কৰে। তো সেইটো কবিয়ে এদিনো ভাল নাপায় আৰু সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে, আৰু ইয়াৰ ফলতে কবি শেষত দুখী হৈ থাকে। তে ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াৰে। নম্বৰ 1, নেম দ্য পইণ্ট অফ দ্য পইম So Many Oaks। তো আমি সকলোৱে জানো যে সুজাতা ভাট। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডাজ দ্য পইট ৰিফ্লেক্ট ইন দ্য পইম। তো আমি ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব, দ্য পইট ৰিফ্লেক্ট দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হিউমেনিটি এণ্ড নেচাৰ। তো মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পৰ্ক ইয়াক দৰ্শোৱা হৈছে। মই অলপ আগতে চামাৰিত কৈছোঁৱে তোমালোকক। তো এই দুটা আছিল, তাৰপিছত আৰু নেক্সট পেজত চাওঁ আমি কুৱেশ্যন এনচাৰ। তো নম্বৰ 3 কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ উইথ চিম্বলাইজেছ। তো আমি উইথ মানে লিখিব লাগিব, উইথ চিম্বলাইজেছ ডেষ্ট্ৰাকটিভ ফৰ্চেছ। তো 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হাউ আৰ দ্য ওক ট্ৰিজ এজ ডিপিক্টেড ইন দ্য পইম। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব, দ্য ওক ট্ৰিজ আৰ ভেৰি অল্ড এনচিয়েণ্ট।
মানে ওক ট্ৰি কেইডাল কেনেকুৱা আছিল সুধিছে, তো আমি লিখিব লাগিব ওক ট্ৰি কেইডাল পুৰণা আছিল, এনচিয়েণ্ট আছিল। তোমালোকে এই গল্প মানে কবিতাটো পঢ়িলে গমেই পাবা। নাম্বাৰ 5 কুৱেশ্যন, হাউ আৰ দ্য উইণ্ডোজ অফ দ্য হাউচ লোকেটেড এমিডছ দ্য ফৰেষ্ট। তো জংঘলত যোনটো ঘৰ আছিল তাৰ উইণ্ডো কেনেকুৱা আছিল সুধিছে, খিৰিকীখন। তো আমি এনচাৰ লিখিব লাগিব দ্য উইণ্ডোজ আৰ ভেৰি ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিন, মানে বহুত উজ্জ্বল আছিল আৰু বহুত চাফা আছিল খিৰিকীকেইখন। নাম্বাৰ 6 কুৱেশ্যন, হু লিভছ ইন দ্য হাউচ অফ দ্য ফৰেষ্ট। তো আমি ইয়াত কৰিছে যে আমাক ঘৰটোত কোনে আছিল ফৰেষ্টৰ ঘৰটোত, আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব এ উমেন হু হেজ লষ্ট হাৰ 5 sons ইন দ্য ৱাৰ। তো মানে এজন তিৰোতা আছিল, অকলে আছিল, যিজনে নিজৰ 5টা ল'ৰাক যুদ্ধত হেৰুৱাইছিল। তো এইখিনি আছিল। নাম্বাৰ 7 কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য স্পীকাৰ হেভ ইন হিজ গাৰ্ডেন। তো স্পীকাৰৰ মানে সুজাতা ভাটৰ ইয়াত গাৰ্ডেনত কি কি আছে সুধিছে। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য স্পীকাৰ হেজ প্লাম ট্ৰিজ উইথ ৰেড এণ্ড হোৱাইট ফ্লাৱাৰ্ছ। মানে স্পীকাৰৰ কি আছিল, প্লাম ট্ৰিজ আছিল আৰু ৰঙা আৰু বগা ফুল আছিল। তো এইটো আমি এনচাৰ লিখিব লাগিব। তো নাম্বাৰ 8, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ অফ দ্য হাট। তো কি কালাৰ আছিল ঘৰটোৰ সুধিছে। তো এনচাৰ লিখিব লাগিব দ্য কালাৰ অফ হিজ হাট ইজ ব্ৰাউন, মানে ব্ৰাউন কালাৰ আছিল ঘৰটো। হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া আমি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। তো নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যন, হাউ ডাজ দ্য পইট ডিপিক্ট দ্য হাউচ ইন দ্য ফৰেষ্ট। তো ফৰেষ্টৰ ঘৰটো কেনেকুৱা আছিল, মানে কবিয়ে কেনেকৈ দৰ্শাইছে আমাক সেইটো সুধিছে। তো আমি এনচাৰটো লিখিব লাগিব দ্য পইট চেজ ডেট এমিডছ দ্য এনচিয়েণ্ট ওক ফৰেষ্ট দেয়াৰ ইজ এ হাউচ, দ্য উইণ্ডোজ অফ দ্য হাউচ আৰ ভেৰি ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিন, ইন ডেট হাউচ এ উমেন লিভছ এলোন এজ শ্বি হেজ লষ্ট হাৰ 5 sons ইন দ্য ৱাৰ। মানে আমাক কি বুজাইছে যে ঘৰটো কেনেকুৱা আছিল, ঘৰটোৰ খিৰিকীবোৰ আছিল মানে ব্ৰাইট আৰু ক্লিন, মানে বহুত চাফা আছিল আৰু উজ্জ্বল আছিল, আৰু তাতে এজনী তিৰোতা থাকিছিল যিজনে নিজৰ 5জন ল'ৰাক যুদ্ধত হেৰুৱাইছে। তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ আহা। নাম্বাৰ 2 কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ দ্য ওক ট্ৰি চিম্বলাইজেছ। আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব ওক ট্ৰি চিম্বলাইজেছ ষ্ট্ৰেংথ, এণ্ডিউৰেঞ্চ, পাৱাৰ এণ্ড এনচিয়েণ্ট উইজডম। The oak tree's strong roots penetrate deeply into the earth, anchoring it firmly in place. Beside an oak forest is rich with its rich ecosystem. মানে ওক ট্ৰি কি দৰ্শাই ইয়াত সুধিছে। আমি লিখিব লাগিব ওক ট্ৰিয়ে মানে শক্তি, পাৱাৰ এইবোৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, আৰু তাৰ লগতে ওক ট্ৰি থাকিলে কি হয়, মানে যোনটো ইক'চিষ্টেম মানে পৰিৱেশ তন্ত্ৰত, সেইবোৰ ফৰেষ্টত কি হৈ থাকে, ভাল হৈ থাকে। তো আমাক সেই বুজাইছে। তো নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যন, হোৱাট ডাজ চ' মেনি ওক ছাজেষ্ট ইন দ্য পইম। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। চ' মেনি ওক ছাজেষ্ট ডেট দেয়াৰ আৰ ওক ট্ৰিজ ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম। ইট মিনছ দ্য ফৰেষ্ট বিয়াৰ্ছ এ হিষ্ট্ৰী অফ ইটছ অ'ন। দ্য পইট ট্ৰাইজ টু মেক এ লিংক উইথ দ্য হিউমেন ছ'চাইটি এণ্ড ইটছ কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি। মানে বহুত ওক গছে ইয়াকে বুজাইছে যে এই গছকেইডাল, এই ফৰেষ্টটো বহুত আগৰ পৰাই আছে, আৰু এইটোক মেটাফৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি কবিয়ে ইয়াকে বুজাইছে যে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত সম্পৰ্ক কি আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এন এভিল উইচ উড কিল দেম, হোৱাট ইজ উইচ হিয়াৰ। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য উইচ মেনশ্যন হিয়াৰ ইজ এন এভিল অৰ ডিষ্ট্ৰাকটিভ ফৰ্চেছ উইচ কেন কজ চিৰিয়াছ ডেমেজ টু দ্য হলি অৰ চেক্ৰেড ৱৰ্ল্ড। মানে আমাক উইচ মানে কি সুধিছে। তো আমি উইচ মানে এইটো বুজাব লাগিব যে যিটো পৃথিৱীখন ধ্বংস কৰিব পাৰে, আমাৰ পৃথিৱীখন ধ্বংস কৰিব পৰা ডিষ্ট্ৰাকটিভ ফৰ্চটোকে উইচ বোলে। তো তোমালোকৰ এনচাৰটো এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাই ডাজ দ্য পইট ইউজ কালাৰ চিম্বলছ। তো কালাৰ চিম্বল কিয় ইউজ কৰিছে সুধিছে। এনচাৰটো দ্য পইট ইউজেছ ভেৰিয়াছ কালাৰ্ছ লাইক ব্ৰাউন, ৰেড এণ্ড হোৱাইট। হি ইউজেছ দিছ কালাৰ্ছ এজ চিম্বলছ টু শ্ব' দ্য কণ্ট্ৰাষ্ট ইন আৱাৰ পাৰচিপশ্যন এণ্ড বিহেভিয়াৰ। তো আমাৰ যিটো মানুহৰ বিহেভিয়াৰ আৰু পাৰচিপশ্যন, সেইটোৰ মাজত মানে বিপৰীত বুজাবলৈ, মানে অপজিট ছাইডটো বুজাবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কালাৰ চিম্বলকেইটা। তো এবার লং টাইপ question answer. Number 1, write a note on the significance of the title of the poem So Many Oaks. তো ইয়াত টিএইচটো ভুলকৈ টাইপ হৈছে, বেয়া নাপাবা। The answer to me এনেকৈ লিখিব লাগিব the title of the poem suggests that there are oak trees for a long period of time. It means the forest bears a history of its own. The poet tries to make a link with the human society and its collective responsibility. The poem starts with an image of a forest, so many oaks. The ancient oak forest with its ecosystem bears much significance as it has a long history of belongingness. Belongingness gave birth to confidence and responsibility.
Oak trees represent a deep and powerful symbolism that has been revered by the culture and civilization for centuries. The oak tree, with its sturdy trunk and sprawling branches for represent strength, longevity, and endurance. The fruit of the oak tree symbolizes for potential growth and prosperity. Together, they embody the cycle of life, death, and rebirth. Oak symbolizes strength, endurance, and power and ancient wisdom. The oak tree's strong roots penetrate deeply into the earth, anchoring it firmly in place. The poet uses the oak tree as a metaphor to highlight the distinctive character of individual. মানে আমাক প্ৰথমতে সুধিছিল যে ওক ট্ৰি কি বুজাইছে, এইটো চিম্বলাইজ কৰিছে, এইটো সুধিছিল। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে মেটাফৰ হিচাপে এইটো মানৱ জীৱনৰ ব্যৱহাৰবোৰ মানে কোনে কাক কি বিহেভ কৰে আৰু হিউমেন ছ'চাইটি আৰু নেচাৰৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু ওক ট্ৰি কি চিম্বলাইজ কৰে, ষ্ট্ৰেংথ, শক্তি, পাৱাৰ, এইবোৰ আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। আৰু ওক ট্ৰিৰ যোনটো ফল একম, সেইটো কি মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সৌভাগ্য, প্ৰস্পাৰিটি। চ' এইখিনি আমি ভালকৈ লিখিব লাগিব। তোমালোকে লিখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাউ ডাজ দ্য পয়েট ৰিফ্লেক্ট ইট আপন দ্য পটেঞ্চিয়েল ভেলুজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ওকছ ৰুটেড টু দ্য লেণ্ড। মানে ওক গছৰ যোনটো আমাক শিপা আছে, শিপাই মাটিত যেনেকৈ খামুচ মাৰি ধৰি থাকে, সেইটো আমাক কি বুজাইছে সুধিছে। তো ষ্ট্ৰং ৰুটে আমাক কি বুজাইছে সেইটো আমাক সুধিছে। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। The poet Sujata Bhatt compares the ancient oak forest with that of the human society with its old values, norms, wars, and conflicts. Like that deep rooted in the minds of the community, these are not easy to sense. The speaker, with her forward mindset, is not one to be attached with such values. Therefore, she wants to fly from there like the birds, but she repents that being mammal, she does not have feathers. So এই দুই লাইন তোমালোকে লিখি দিবা। Birds have feathers but mammals have none. A pity because I would really like to fly. So speaking about the complex human behavior, the poet further makes a contrast between willingness and capability to act according to the perception. The reaction of people towards different socio-cultural activities are different. Neither physical nor situational occasion can create hindrance to those who pursue values. তো আমাক প্ৰথমতে মই বুজাই দিছিলোঁ কি বিচাৰিছে তেওঁ, যে এই বেয়া থিংকিংবোৰৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হ'ব বিচাৰিছে, সেইটোৱে ইয়াক বুজাইছে বুলি তেওঁ কৈছে। তো তোমালোকে ভালকৈ এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা আৰু পৰীক্ষাত লিখিবা, ভাল নম্বৰ পাবা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা হা। তো এইটো 3 নম্বৰ হ'ব লাগিছিল। তো 6 নম্বৰতে কৈছে বাৰ্ডছ হেভ ফিডাৰ্ছ বাট মেমেলছ হেভ নন, এ পিটি বিকজ আই উড ৰিয়েলি লাইক টু ফ্লাই, হিউমেন বিংছ হেভ আইজ এণ্ড আৰ্ছ বাট চাম আৰ বৰ্ন ব্লাইণ্ড অৰ ডিপ এক্সপ্লেইন। তো আমি এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। লাইক দ্য ডিপ ৰুটেড ওক ট্ৰিজ দেয়াৰ আৰ অলছ' পেৰেণ্টিয়েল ভেলুজ ৰুটেড ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ দ্য কমিউনিটি, these are not easy to sense. The speaker with her forward mindset is not one to be attached with such values. Therefore, she wants to fly from there like birds, but she repents that being mammal, she does not have feathers. Speaking about the complex human behavior, the poet further makes a contrast between willingness and capability to act according to the perception. The reaction of people towards the different socio-cultural activities are different. Neither physical nor situational occasion can create hindrance to those who pursue values. There are varieties of colors in nature, but human beings have only one brown. Even there are people with color blindness, indicating our inability to see beyond our necessity. তো আমাক এইটো এটা এষ্ট্ৰেক্ট দিছিল পাৰ্ট 2। তো এইখিনিৰ এনচাৰ এনেকৈ লিখিবা, তোমালোকে ভালকৈ নম্বৰটো ল'বা এক্সামিনেশ্যনত। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা, কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু AECCৰ কি তোমালোকক লাগে বা BA ফাৰ্ষ্ট চেমৰ তোমালোকক যিহৰ নোটছ লাগে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।